మీ గురించి చెప్పాలంటే I'm one of the senior most architects, or you can say in Andhra Pradesh, one of the pioneering generation architects. చాలా మందికి అవగాహన లేదు. అంటే అసలు ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఎవరు? ఈజ్ ఈ డిజైనర్ ఆర్ బిల్డర్ ఏంటి? Architect is much more than a builder and designer. Architect is basically a designer. అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్లో అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? Architecture for building architecture basically ఒకటే, but ఒక ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ అసలు ఎంతవరకు ప్రధానంగా చూస్తారు? పూర్వం బిల్డింగ్స్ చాలా సింపుల్గా ఉండే, చిన్నగా ఉండే. తర్వాత రాను ఒక డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏ క్రైటీరియాస్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తారు? బేసిక్గా ఏ బిల్డింగ్ అయినా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డిజైన్ చేస్తాం. అస్సలు నేను దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడని చెక్ లిస్ట్లు ఏమైనా ఉంటాయి? క్లయింట్ చెక్ లిస్ట్లో సేఫ్టీ ఫస్ట్. మీరు ఏది ఎక్కువగా మిస్ అవుతారు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి? ఒకప్పుడు మేము హ్యాండ్ స్కెచ్లు చేసి పర్స్పెక్టివ్ చేసి రంగులు వేస్తాడు. 3Dలో డ్రాయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, రెండరింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఎఫెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ రకరకాలు ఉంటాయి. సో ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ మినిమైజ్ అయిపోయింది. నమస్తే బాలగంగాధర్. నమస్తే. సో మా బ్రిక్స్ టు డ్రీమ్స్లో ఇప్పటివరకు రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించిన చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దానిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇస్ ఆర్కిటెక్చర్. అండ్ మీలాంటి ఒక విజనరీ ఆర్కిటెక్ట్తో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయడం నిజంగా మాకు చాలా హ్యాపీగా. థ్యాంక్ యూ. సో మీ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పటి నుంచి మీరు ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు? నేనమ్మా ఐఎమ్ హియర్ ఫ్రమ్ 88, ఆల్మోస్ట్ 35 years. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద senior most architect, or you can say in Andhra Pradesh, one of the pioneering generation architects. వెరీ గుడ్. సో అంకుల్, బేసిక్గా మనకి ఇప్పుడు చాలామందికి అసలు ఆర్కిటెక్ట్ అనేది ఆ టర్మ్ తెలుసు, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీ డస్ అనేది బేసిక్ ఇది చాలామందికి అవగాహన లేదు. అంటే అసలు ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఎవరు? ఈజ్ ఈ డిజైనర్ ఆర్ బిల్డర్ ఏంటి? Architect is much more than a builder and designer. Architect is basically a designer, but we are not builders. Builders, we serve builders and we can also be builders. But basically architect is an architect. He is a designer and he is a solution provider. ఓకే. See, every building is a problem. Means it's a question. You have many requirements, you have many constraints and all that. I have to put them all into one acceptable form. So it's a problem solution. That's what we do. So every client's requirement is a problem. Every type of building is a problem. When you take the problem means as a problem. So for that we find solution. We fit it into a design, acceptable, aesthetic, technologically feasible design, and we will guide them to build it. అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటాయి? అంటే ఆర్కిటెక్చర్లో అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ బేసిక్లీ ఒకటే, బట్ ఆ ఆర్కిటెక్చర్లో సబ్ డివిజన్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్చర్, యూ హ్యావ్ ఇంటీరియర్ ఆర్కిటెక్చర్, దెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అర్బన్ డిజైన్. Urban design is earlier it's only a town, village or a house, but now towns expanded into metropolitans and cosmopolitans and they become mega cities. Now every city, mega city will have some urban space. Right. Urban space, the roads, the streets, then the parks, and all these are urban spaces. So even we an architect once he specializes in urban design, he designs urban places and that urban area, the town planning, the what are these urban designers and city designers doing, the metropolitan authorities, they design the spaces, the roads, the public spaces and all that are to be designed. So this urban design is one part of the architecture. That's a super special portion. So an architect is many things. Okay. So an architect chooses to be an architect only. He designs buildings. And buildings means an architect is not limited to a particular type of building. We only by practice or by habit he takes up such types of buildings. But an architect is capable to do any design, any building, anything. An architect has no boundaries or no restriction. I can design a hospital, I can design an institute, I can design a college, I can design a office company, everything. Because everything comes into a scope of architect. Because they are all basically a part of design. Right.
సో దట్స్ ఇట్. సో అంకుల్, ఒక ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ అసలు ఎంతవరకు ప్రధానంగా చూస్తారు మీరు డిజైనింగ్ దీనిలో? ఒక ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ అంటేమో పూర్వం బిల్డింగ్స్ చాలా సింపుల్గా ఉండే, చిన్నగా ఉండేవి. తర్వాత రాను టెక్నాలజీ పెరిగింది, ఫైనాన్సెస్ పెరిగినాయి, ప్రజల ఇన్కమ్లు పెరిగినాయి, ప్రజల అవేర్నెస్ పెరిగింది. ఒక బిల్డింగ్ అనేది కాంప్లికేటెడ్ ఫీల్డ్ అయిపోయింది. అంటే దానిలో చాలా చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, డిజైన్ ఉంది, కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ల్యాండ్స్కేప్ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ ఉంది, సర్వీసెస్ అంటే ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్, ఈ సర్వీస్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో ఇన్ని సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా కాంప్లికేట్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఒక ఆర్కిటెక్ట్ లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ ప్రాపర్గా ఎవరు డిజైన్ చేయలేరు. సో ఇంపర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆర్కిటెక్ట్ ఒక్కడే అన్నిట్లో స్పెషలైజ్ చేసి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి. సో మేము బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా క్లయింట్ మా దగ్గరకు వచ్చి ఒక బిల్డింగ్ కావాలన్నప్పటి నుంచి కూడా, అంటే చిన్న బిల్డింగ్ కావచ్చు, పెద్ద బిల్డింగ్, మెగా బిల్డింగ్ కావచ్చు, అప్పటి నుంచి కూడా ఆర్కిటెక్ట్ ఫస్ట్ బిల్డింగ్ మన క్లయింట్ దగ్గర బిల్డింగ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్లు మేము తీసుకుని వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాన్ని బట్టి మేము గైడ్ చేసేవాళ్ళని. అంటే వాళ్ళకి బిల్డింగ్లో రిక్వైర్మెంట్లు అంటే మేము ఒక ఆర్కిటెక్ట్ వాళ్ళని గైడ్ చేస్తాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ సైట్ సెలక్షన్స్ కూడా గైడ్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన బిల్డింగు ఒక సైట్ పర్టికులర్ సైట్కి సూట్ అవుతుందా, ఆ సైట్ దీనికి సూట్ అవుతా లేదు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆర్కిటెక్ట్ని సైట్ సెలక్షన్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఇంకా ఆర్కిటెక్ట్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ మంచిగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేయడమే కాకుండా, క్లయింట్ దగ్గర డిజైన్ చేయడమే కాకుండా ఈ సర్వీసెస్ అన్నింటిని కూడా ప్లాన్ చేయాలి. ఈ సర్వీస్కి ఆర్కిటెక్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు, ఇప్పుడు చిన్న బిల్డింగ్ అంటే మనం చూస్తున్నాం, ఎలక్ట్రీషియన్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ పని చేస్తాడు, ప్లంబర్ వచ్చి చెక్ చేస్తాడు తప్ప ఏది కూడా సైంటిఫిక్గా టెక్నాలజీగా ఉండవు. బట్ ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటే ప్రతిదీ కూడా ముందే ప్లాన్ చేసి డిజైన్ చేసినప్పుడే అన్నిటిని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుని ఎకనామిక్గా, ఫీజిబుల్గా, ప్రాక్టికల్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆ బిల్డింగ్ని తయారు చేయడం ఉంటుంది. అందుకని ఒక ఆర్కిటెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్న బిల్డింగ్ అయినా, ఒక చాలా చిన్న బిల్డింగ్ కూడా 100 గజాల సైట్ ఉందనుకో, ఎవరు బిల్డింగ్ కట్టాలనుకో, ఆ 100 గజాల సైట్లో ఎంత అందంగా చేయాలి, ఎంత లైటు, గాలి వెలుతురు ఎంత బాగా చేయొచ్చు అన్నది కూడా ఆర్కిటెక్ట్ చేయగలరు. కానీ మామూలుగా సొంతంగా క్లయింట్ ఇంకా అదర్స్ చేయలేరు. అందుకు ఎన్ని స్టేజ్లో ఎంత చిన్న బిల్డింగ్ అని అంత బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్ట్ అవసరం ఎప్పుడు ఉంది. ఆర్కిటెక్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చే బిల్డింగ్ రిజల్ట్ అనేది చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఆర్కిటెక్ట్ అనే రోల్ కంపల్సరీ ప్రతి బిల్డింగ్లో, ఎన్ని బిల్డింగ్లో అయినా. అప్పుడు అంటే ఈ బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా కంప్లీషన్ వరకు కూడా మీ రోల్ అంతే యాక్టివ్గా ఉంటుందా? ఐడియల్గా ఆర్కిటెక్ట్గా మేము ఆ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలని కోరుకుంటాం. ఓకే. నా ఆల్మోస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయిన 70-80% కేసుల్లో ఆర్కిటెక్ట్ని ఫుల్గా చివరి దాకా ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటారు. కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుంటే క్లయింట్లు ఒక మధ్యలో ఒక స్టేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళంతా తెలుసు అనుకుంటారు, ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది, నేబర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేసి ఆర్కిటెక్ట్ని కన్సల్ట్ చేయడం మానేసి ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకుని మొదలెడతారు. బట్ ఐడియల్గా ఆర్కిటెక్ట్ పూర్తి అయ్యే వరకు టిల్ ద లాస్ట్ పిన్, బోల్ట్ అండ్ నట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే అడ్వైజబుల్, ఆ బిల్డింగ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మీరు యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఒక డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏ క్రైటీరియాస్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తారు? బేసిక్గా ఏ బిల్డింగ్ అయినా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డిజైన్ చేస్తాం. సో క్లయింట్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంటు, వాళ్ళ దగ్గర ఇన్పుట్స్ మాకు ఏం కావాల్సి వస్తాయంటే క్లయింట్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంటు, వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ కానీ, ఇది వాళ్ళ సైజ్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ కల్చరు, వాళ్ళ ఎన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుని క్లయింట్ నుంచి ఇన్పుట్స్గా మేము తీసుకున్న తర్వాత ఆ క్లయింట్స్ ఇన్పుట్స్కి తగ్గట్టు, వాళ్ళ టేస్ట్కి తగ్గట్టు, వాళ్ళకి వెళ్తే అక్కడ మేము డిజైన్ చేస్తాం. అది క్లయింట్ సైడ్ నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఇన్పుట్స్. ఇక మా సైడ్ నుంచి మేము ఫిక్స్ చేసుకునే ఇన్పుట్స్ ఏమిటంటే ఆ సైటు, దాని నేబర్హుడ్, ఎన్విరాన్మెంటు, దాని చుట్టూ ఉండే ఆ ఏరియా లొకాలిటీ యొక్క ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మైండ్లో పెట్టుకుని ఆ బిల్డింగ్ మేము డిజైన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బిల్డింగ్స్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఆ నైబర్స్లో విండోల నుంచి ఏం కనపడుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్, దాని ఎకాలజీ అంటే దాని ముందేముంది అంతా మేము కన్సిడర్ చేసి బిల్డింగ్ డిజైన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అవి డిజైన్ ఆ బిల్డింగ్ లోపల ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ కూడా. బిల్డింగ్ బయటకు రాగానే ప్రాపర్ ఆర్కిటెక్ట్ బిల్డింగ్ బయటకు రాగానే ఆ బఫర్ స్పేసు, ఇండోర్ అవుట్డోర్ స్పేసెస్, ఆ బఫర్ స్పేసెస్, ఆ ల్యాండ్స్కేప్ ఎంతో కూడా అందంగా ఉండేట్టు, కన్వీనియంట్గా, కంఫర్ట్గా డిజైన్ చేస్తాం.
సో అట్లా క్లయింట్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కూడా తీసుకుంటాం. క్లయింట్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, ఎక్స్ట్రోవర్టా ఇంట్రోవర్టా, పార్టింగ్ లైఫ్ స్టైల్సా, లేకపోతే ఎక్కువ మెంబర్స్ని ఎంగేజ్ చేసి అవన్నీ కూడా చేసి ఒక బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసి ఆ బిల్డింగ్ ఆ క్లయింట్ యొక్క నీడ్స్కి సూట్ అవుతుంది. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్, నీడ్స్, లైఫ్ స్టైల్ ఐసోలేట్గా బిల్డింగ్ డిజైన్ చేస్తే అవి మ్యాచ్ అవ్వవు. మనకి ఆ క్లయింట్ పార్టీ చేయదలుచుకుంటే ప్రాపర్ స్పేస్ ఉండదు, అంటే ఉంటుంది, ఎందులో అడ్జస్ట్ అవుతాయి. బట్ ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని మేము ఆ క్లయింట్ నుంచి ఆ ఇన్పుట్స్గా తీసుకుని హౌస్ అయితే హౌస్ కానీ ఏదైనా సరే ఆ ఇన్పుట్స్ని బట్టి మేము డిజైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ నేను హౌస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా. బట్ మెనీ ప్లేసెస్ అదర్ కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటాయి, హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, స్కూల్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ కూడా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దట్ ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే నాకు ఇన్ని క్లాస్ రూమ్లు కావాలి, ఇంత స్పేస్ కావాలి. హాస్పిటల్స్ ఉంటే నాకు ఈ స్పెషాలిటీ, నాకు ఇంత స్పేస్ కావాలి, అది కావాలి. అవి మేము క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్లో తీసుకుంటాం. అక్కడ మేము ఏం చేస్తామంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్లు మేము మా స్టైల్లో, అంటే మా దీంట్లో అనలైజ్ చేసి సింథసైజ్ చేసి ఒక స్పేసెస్ అన్నీ ఎట్లా అరేంజ్ చేయాలి చేసి కన్వీనియంట్గా, అంటే పబ్లిక్ వచ్చి కన్వీనియంట్గా చూసే వాళ్ళకి అందంగా అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యేట్టు కొన్ని ఒక తరం కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా అవుట్డేట్ కాకుండా యూజ్ అయ్యేట్టు అప్పుడు మేము వాటిని ప్రాసెస్ చేసుకుని సింథసైజ్ చేసుకుని అప్పుడు బిల్డింగ్ డిజైన్ చేస్తాం. సో ఇన్ని ఉంటాయి ప్రాసెస్లో, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్లు ఉంటాయి, అక్కడ సైట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్కి సూట్ అయ్యేట్టు అన్ని రకాలు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లు మీట్ అయ్యేట్టు డిజైన్ చేస్తాం. సో ఏమన్నా అంటే మీకు యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ కీపింగ్ అసైడ్ మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కాకుండా కొన్ని స్ట్రిక్ట్గా మీరు అస్సలు నేను దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడని చెక్ లిస్ట్లు ఏమైనా ఉంటాయా? క్లయింట్ చెక్ లిస్ట్లు అంటే సేఫ్టీ ఫస్ట్, అంటే పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇల్లు అయితే స్టైర్ కేసో లిఫ్టో అట్లాంటివి వెంటిలేషన్ ఇట్లాంటివి మాకు మినిమం. ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే వెంటిలేషను, క్రాస్ వెంటిలేషను, సేఫ్టీ. కిచెన్ ఉంటే కిచెన్లో సేఫ్టీ, వెంటిలేషన్స్ ఇవి, బాత్రూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ ఇట్లాంటివి ఉండేట్టు ఆ లొకేషన్, అంటే ఆ ప్లాన్ లొకేట్ చేస్తాం. అంటే కిచెన్ కానీ విండోస్ కానీ అంతా రూమ్స్ కానీ అంతా అక్కడి నుంచి కూడా అంటే ఈ చెక్ లిస్ట్ సేఫ్టీ, స్టైర్ కేసులు, లిఫ్ట్లు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పబ్లిక్ అలా ఓనర్స్ తాలూకు సేఫ్టీ కన్వీన్స్ ఉండేట్టు అది మేము స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. బై ఎడ్యుకేషన్ మాకు కొన్ని స్టాండర్డ్స్ వస్తాయి, బై ఏమంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని స్టాండర్డ్ డెవలప్ చేసుకుంటాము. దాన్ని బట్టి ఈ క్లయింట్కి మేము ఒకవేళ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కానీ మీర్చుకోకుండా ఆపోజిట్గా మేము క్లయింట్ అని కన్విన్స్ చేసి ఆ ఎన్ని ఉండేట్టు, ఆ విండోస్, వెంటిలేషను, లైటింగ్ ఉండేట్టు ప్లాన్ చేసి మా చెక్ లిస్ట్ మేము పెట్టి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అదే పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, పబ్లిక్ కింద వెళ్ళినప్పుడు సేఫ్టీ మెయిన్, కన్వీనియన్స్ మెయిన్, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంటే ఆ స్ట్రక్చరల్ స్టెబిలిటీ ఇవన్నీ మెయిన్. అవి మా తరఫు నుంచి మేము ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుని క్లయింట్కి కూడా మేము చెప్పి మా తరఫు నుండి ఈ రిక్వైర్మెంట్లు కంపల్సరీ అని చెప్పి ఆ ప్రకారం డిజైన్ చేస్తాం. అందులో ఇంకోటంటే పబ్లిక్ బిల్డింగ్ రూల్స్, అదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ మధ్య బిల్డింగ్ రూల్స్ అనేవి చాలా నెగ్లెక్టెడ్ ఐటమ్. అంటే ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్లో అంటే పెద్ద బిల్డింగ్స్లో బిల్డింగ్ రూల్స్ ఎట్లా డివైడ్ చేయడం, బట్ చిన్న బిల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లింక్లో బిల్డింగ్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలన్నది వాళ్ళకి తెలియదు. ఉన్నా కూడా ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలో అందరు లేదుగా అంటారు. మా డ్యూటీ ఏంటంటే ఆ చెక్ లిస్ట్ అది ఫస్ట్ ఈ రూల్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఈ రూల్స్ ప్రకారం డిజైన్ చేసి వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. అది మన సేఫ్టీ కోసమే. బిల్డింగ్ రూల్స్ ఆర్ ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద ఓనర్, ఫర్ ద బిల్డర్. అవి మేము వాళ్ళకి చెప్తాం. చెప్పి వాళ్ళు ఒకవేళ కాదు డివైడ్ చేస్తామంటే వీళ్ళంత వరకు మేము తప్పుకోవడానికి ట్రై చేస్తాము. వాళ్ళైతే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తే ఆ బిల్డింగ్ రూల్స్ ఫాలో అయితే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అంటే మీరు ఇప్పుడు అంటుంటే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బిల్డింగ్స్ ఈ మధ్య ఎలా కడుతున్నారంటే పబ్లిక్ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్స్ టు సే అసలు ఫైర్ ఇంజిన్ అనేది కంఫర్టబుల్గా తిరగడానికి ఒక స్పేస్ వదలాలి అని గవర్నమెంట్ రూల్. అది అసలు చాలా బిల్డింగ్స్ చూసుకుంటే అసలు ఫైర్ ఇంజిన్ తిరగడం కాదు, అసలు లోపలికి రావడానికే స్కోప్ లేనట్టు ఉంటాయి కొన్ని బిల్డింగ్స్. అక్కడే వస్తాయి ఫైర్ నామ్స్, బిల్డింగ్ నామ్స్, సేఫ్టీ నామ్స్. ఈ బిల్డింగ్స్ ఆర్కిటెక్ట్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏజెన్సీలు స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లం రావు. ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఈ బిల్డరు ఓనరు, బిల్డర్ అంటే నాట్ ద బిగ్ బిల్డర్స్ అని కాదు, ఎనీ బిల్డర్, ఈవెన్ హౌస్ బిల్డర్స్ ఏ బిల్డర్, ఎనీ పర్సన్ బిల్డింగ్ ఏ బిల్డర్. సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక్కటేంటంటే మన పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూట్లు కానీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లు కానీ చేయడంలో కొద్దిగా ఫెయిల్ అయినాయి. ఎందుకంటే ఎవరి బదులు విజయం చేయట్లే, బట్ ప్రజల్లోకి అవగాహన రావట్లే. అది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అనుకుంటారు తప్ప
ఆ తర్వాత మర్చిపోతారు. మర్చిపోతాం. దానివల్ల ఏంటంటే ఆ అవేర్నెస్ ఫైర్ ఒక్కటే కాదు, ఇప్పుడు ఎవాక్యుయేషన్, ఇప్పుడు ఏమైనా అన్ఫోర్స్ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వాళ్ళందరూ ఇవాక్యుయేట్ చేయాలి బయటికి, ఆ ప్రాపర్ ఎగ్జిట్లు ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ఉంటే తప్ప బిల్డింగ్ సేఫ్ కాదు. సో స్టేర్ కేస్ అనేది ప్రాపర్, స్టేర్ కేసెస్ ప్రాపర్ విడతలు ఉండాలి, స్టేర్ కేసులకు స్టెప్ హైట్ విడుతూ ప్రాపర్గా ఉండాలి యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్. ఇవన్నీ కూడా స్టేర్ కేస్ లొకేషన్, లిఫ్ట్ లొకేషన్ అని ఇంట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే ఆ ప్రాపర్గా ఉంటే తప్ప ఎవాక్యుయేషను, సేఫ్టీ, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో వాటి సేఫ్టీ మీట్ అవ్వవు. ఇది జనరల్గా ఆర్కిటెక్ట్ తెలుసు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆర్కిటెక్ట్ ముందు ప్లానింగ్లోనే వీళ్ళతో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు. బట్ ఏంటి కట్టుకునే బిల్డర్ ఓనర్ కూడా అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఆర్కిటెక్ట్ డెఫినెట్గా వీళ్ళు ట్రై టు మేక్ దెమ్ అవేర్. క్లయింట్స్ కొందరు అవేర్ అయ్యి అర్థం చేసుకుని ఫాలో అవుతారు, కొందరు డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి, లేదా స్పేస్ తగ్గిందనో ఇట్లాంటివి కొందరు ఫాలో అవ్వరు. దానికి ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేయలేడు. చెప్పినప్పుడు ఏం చేయకపోతే అయితే ఆర్కిటెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ వదిలేస్తాడు, లేకపోతే తను కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అదొక అవేర్నెస్ ఇష్యూ ఉంది. బట్ ఈ రోజుల్లో కొద్దిగా మారుతున్నారు అందరూ. అన్నెస్ వెరీ విలేజ్, రూరల్ ఏరియాస్, మున్సిపాలిటీలు కొద్దిగా లేని తప్ప సిటీస్ అంట్లో కూడా పబ్లిక్ కూడా సేఫ్టీ రూల్స్ కానీ అవేర్ అవుతున్నారు. అయితే మంచిది, అప్పుడు మంచి ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుంది. సో అంకుల్, మీరు ఈ ఫీల్డ్లో 80s నుంచి ఉన్నారు. సో యూ సీన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 generations ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. అంటే ఒకప్పటికి ఇప్పటికి మేజర్గా అసలు ఏం చేంజెస్ మీరు గమనించారు? ఒకప్పటికి ఇప్పటికీ మేజర్గా ఫైనాన్సెస్ చేంజ్ అయినాయి, టెక్నాలజీ చేంజ్ అయింది, ఫ్యామిలీస్ పెద్దవైనాయి, వాళ్ళు సెపరేట్ అయ్యి ఎవరికాలు ఇల్లు కానీ బిల్లు కట్టుకోవడం వచ్చింది, అది ఎక్కువైంది. సో ఈ టెక్నాలజీ చేంజ్ అవడంతో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షను, డిజైన్ అనేది బాగా డ్రాస్టిక్ చేంజ్. ఒకప్పుడు ఏదో మేస్త్రులు, ఒక బ్రాహ్మణులు, సిద్ధాంతులు చెప్పినట్టు కట్టుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగిన తర్వాత, అవేర్నెస్ అంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ పెరిగారు, సిస్టమ్స్ పెరిగినాయి, ప్రజలకు కూడా విజిబిలిటీ పెరిగింది, పబ్లిసిటీ పెరిగింది. అన్ని ఊళ్ళో తిరుగుతానో, మీడియాలోనూ, సోషల్ మీడియా చోట్ల కొత్త కొత్త బిల్డింగ్స్ వచ్చి ప్రజల టేస్ట్ మారింది. దాంతో ఏంటంటే బిల్డింగ్స్ తాలూకు కన్స్ట్రక్షను, డిజైన్ అన్నీ కూడా బాగా అప్డేట్ అయినాయి. అంటే టెక్నాలజీ డ్రివెన్ ఒకటి, పబ్లిసిటీ డ్రివెన్ ఒకటి, ఫైనాన్స్. ఇప్పుడు ఫైనాన్సెస్ కూడా 80sకి 90s తర్వాత రియల్లీ ఆ జనరేషన్స్ బాగా ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు. తర్వాత రియల్ ఇన్కమ్స్ అప్పటి నుంచి చూశారు. ఎగ్జార్బిడెంట్ అండ్ జామెట్రికల్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్స్ పెరిగినాయి, శాలరీస్ పెరిగినాయి. పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి దే హ్యాడ్ డిస్పోజబుల్ మనీ టు స్పెండ్ ఆన్ దేర్ హౌసెస్. అంతవరకు ఇప్పుడు ఇళ్ళ మీద ఖర్చు పెట్టేవారు కాదు, భూమి, ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టేవారు. బట్ ఇన్కమ్, డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ పెరిగిన తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా బిల్డింగ్ల మీద స్పెండ్ చేయడం మొదలెట్టారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా హౌసు ఇలా ఉండాలని చెప్పి ఖర్చు పెడుతున్నారు. దాని తగ్గట్టు మెటీరియల్ పెరిగింది, తయారవుతున్నాయి, డిజైన్ అవుతున్నాయి, ఇంపోర్ట్ అవుతున్న మెటీరియల్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ కావాల్సిన మెటీరియల్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది. దాంతో బిల్డింగ్స్, కన్స్ట్రక్షన్, డిజైన్ స్టైల్ మొత్తం మారిపోయాయి. గార్డెన్స్ పూర్వం అవుట్డోర్ నుంచి ఇండోర్కి వచ్చినాయి. అలాగే ఇంటీరియర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది. పూర్వం ఇంటీరియర్స్ అంటే ఎవరు పెట్టేవారు కాదు. మా రోజుల్లో ఎలా ఉండంటే బిల్డింగ్ కట్టిన తర్వాత 1 year తర్వాత పెయింట్ కూడా వేసేవారు కదా. ఎందుకలా అంటే అప్పుడు రకాల సెంటర్, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ముందు పెయింట్ వేస్తే క్రాక్లు వస్తాయి, తర్వాత వస్తాయి, వద్దు తర్వాత వేసుకుందాం అని చెప్పి బిల్డింగ్ కట్టుకుని 1-2 ఏళ్ళ తర్వాత పెయింట్లు వేసుకుని ఫర్నిచర్ చేసుకునేవారు. బట్ ఇప్పుడు ఆ సెంటిమెంట్లన్నీ పోయినాయి, ఆ మూఢనమ్మకాలు పోయినాయి. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టిన వెంటనే అందరూ కూడా అదే వాంట, కాస్ట్లీ మంచి ఇంటీరియర్ కావాలి. ఇంట్లో ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరిగింది. పూర్వం ఉండేది కాదు. ఇంటి పెద్ద ఎవరు ఉంటే ఆయన చెప్పినట్టు చేశారు. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా పెరిగింది. వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మా మార్కెట్లో మెటీరియల్ చాయిస్ పెరిగింది, డిజైన్ ఆప్షన్స్ పెరిగినాయి. సో బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ, బిల్డింగ్ డిజైనింగ్ చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ అయింది. సో యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇప్పుడు డిజైనర్స్ పరంగా చేంజెస్ ఏం గమనించారు మీ అప్పటికి ఇప్పటికి? డిజైనర్స్ పరంగా స్పేసెస్ పెరిగినాయి, స్పేషల్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగినాయి. ఇదో మినిమల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండేది, ఇప్పుడు చాయిస్ ఆఫ్ స్పేషల్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగింది. బిల్డింగ్స్ పెరిగినాయి, సైజ్ పెరిగింది. బిల్డింగ్స్లో రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ప్రత్యేకంగా హౌసెస్ అయితే ఆ బెడ్రూమ్లు ఇవే. కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ అంటే మాల్స్ లాంటివి ఇట్లాంటి చాలా పెరిగినాయి. అక్కడ స్పేసెస్ తాలూకు మాల్స్ వల్ల షాపులు, పబ్లిక్ స్పేసెస్ బాగా పెరిగినాయి.
షోరూమ్స్, రెస్టారెంట్స్ ఇట్లాంటివి బాగా పెరిగిపోయినాయి. వాటిలో కూడా ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇంటీరియర్స్ పెరిగిపోయినాయి. ఇదివరకంటే సింపుల్గా ఉండేలా ఇంకా ఇమాజినేషన్కి లిమిట్ లేకుండా పోయింది, మెటీరియల్కి లిమిట్ లేకుండా పోయింది. సో దానివల్ల ఏంటంటే దానికి ఇంకా ఎండ్ లేదు, ఒక డెఫినేషన్ లేదు. ఎవరు క్రియేటివిటీ ఎంత ఉంటే అంత గొప్పగా డిజైన్ చేసే అవకాశాలు ఇప్పటికప్పుడు దొరికినాయి. మరి ఇప్పుడు మీరు యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఒకప్పుడు మీరు చేతితో డ్రాయింగ్స్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 3D వచ్చేసాయి. హౌ డిడ్ యూ సీ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్లీ? ఒకప్పుడు మేము హ్యాండ్ స్కెచ్లు చేసి పర్స్పెక్టివ్ చేసి రంగులు వేసేవాళ్ళం. చాలా టైం పట్టేది కదా మీకు? అప్పుడు మాకు అలవాటు ఫాస్ట్గా అయ్యేది. ఇప్పుడు మాకు అది అలవాటు, అది ఫాస్ట్గా అయ్యేది మాకు. అందులో ఏముండేదంటే తర్వాత ఇంకా కంప్యూటర్స్ వచ్చి ఈ 3D సాఫ్ట్వేర్లు వచ్చిన తర్వాత ఈ 3D వచ్చింది. ఈ 3D అంటే కంప్యూటర్లో చేయడం మొదలెట్టాం. కంప్యూటర్లో మొదలెట్టి ఆ 3Dలో కూడా సాఫ్ట్వేర్లు పెరిగి ఆప్షన్స్ పెరిగి టెక్నిక్ పెరిగిన తర్వాత మేం చేయడం మానేసాం. 3D ప్రొఫెషనల్ ఒకళ్ళని పెట్టుకుని వాళ్ళ చేత చేస్తాం. ఎప్పుడంటే దానివల్ల అంటే అది పెద్ద ఇదైనా 3D డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి అయిపోయింది. 3Dలో డ్రాయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, రెండరింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఎఫెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ రకరకాలు ఉంటాయి. సో వాడు ప్రతిదానికి ఒక స్పెషలిస్ట్ ఉంటాడు ఇప్పుడు, లైక్ ఎనీ అదర్ ఫీల్డ్. సో ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ మినిమైజ్ అయిపోయింది. ఇదివరకు మాకు బ్రెయిన్ టు హ్యాండ్ ఉండేది, మైండ్ టు హ్యాండ్. ఒక బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సింపుల్ మైండ్లోంచి కాన్సెప్ట్ హ్యాండ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. సో ఆ డ్రాయింగ్స్లో సోల్ ఉండేది. మా డ్రాయింగ్స్లో అప్పుడు సోల్ ఉండేది. అంటే మైండ్లో మేము ఏ ఇమాజిన్ చేసామో అది డ్రా అయ్యేది, అది కట్టేవాళ్ళం. తర్వాత ఏంటంటే బ్రెయిన్ యాజ్ ఓన్లీ గివింగ్ కమాండ్స్, హ్యాండ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇట్, కంప్యూటర్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. సో అందువల్ల అంటే ఆ కంప్యూటర్ జనరేట్ దానిలో సోల్ లేదు. మాకేంటంటే కంప్యూటర్లో మేము డిజైన్ చేసినప్పుడు కంప్యూటర్ కమాండ్స్ ఏం కొట్టాలి, నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏం కొట్టాలన్నది బ్రెయిన్లో వెళ్తుంటుంది తప్ప డిజైన్ ఎలా ఉండేది రాదు. అది ఒకటి ప్లాన్ డ్రా చేస్తుంటే కమాండే చూస్తా, ఆ లైను, ఆర్క, ఎడిట్ ఆ కమాండ్లో వస్తాం మైండ్లో. 3Dలో కూడా అంతే. 3Dలో కూడా ఏమవుతుందంటే ఆ ఇమాజిన్ చేసే బ్రెయిన్లోంచి వచ్చే ఫినిషెస్, ఎఫెక్ట్స్ కంప్యూటర్లో లైబ్రరీలో ఏ ఉంటాయో అవి తెచ్చి పెడతాం. ఎందుకంటే నా మైండ్లో రియలిస్టిక్ ఏదో ఉండేది తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టడానికి అందులో ఉండదు. అందులో ఉన్నది ఇందులో పెడతాము, నియరెస్ట్ మార్కెట్లో ఎత్తుక్కుంటాం. సో ఏమంటే కనెక్ట్ పోయింది, డిజైన్కి ఎగ్జిబిషన్ కనెక్ట్ పోయింది. సో అందువల్ల చాలా మటుకు అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో ఉంటాయి. బిల్డింగ్ వాళ్ళు 3Dలో చూపించినవి ఉంటాయి, యాక్చువల్ కట్టినవి ఉంటాయి, టోటల్ డిస్కనెక్ట్ ఉంటుంది. అందులో ఆర్కిటెక్ట్కి ఎగ్జాక్ట్గా మైండ్లో వాటి నీడ్స్ అన్నది ఆ కంప్యూటర్ 3D గ్రాఫిక్ వాళ్ళ ద్వారా కానీ ఆర్టిస్ట్ ద్వారా కానీ వాళ్ళతో కానీ పెట్టించగలిగి రియలిస్టిక్ మీట్లో పెట్టించగలిగితే కొద్దిగా నియరెస్ట్ వస్తుంది. లేకపోతే ఏ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ 3D డ్రాయింగ్ని రియల్ బిల్డింగ్కి ఎఫెక్ట్స్లో తోడతుంటాయి. ఆ రెండు పక్కన పెడితే నువ్వు డెఫినెట్లీ ఆ రెండు వేరు వేరు బిల్డింగ్లు అనుకుంటారు. మీరు ఏది ఎక్కువగా మిస్ అవుతారు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి మీకు బాగా మిస్ అయ్యేది? ఒక రీజనబుల్లీ ట్రైన్డ్ ఆర్కిటెక్ట్కి మిస్ అయ్యేది ఉండదు. మేము అప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతున్నాం. ఇవాళ అప్పుడు హ్యాండ్ డ్రాయింగ్స్ చేసి కలర్స్ చేతితో రెండర్ చేసిన ఇవాళ కంప్యూటర్లో మెయిన్ డ్రాయింగ్ అయిపోయిన పక్కన 3D ప్రొఫెషనల్ కూర్చోటి మేము డిజైన్ చేయించిన, ఇప్పుడు ఏఐలో మేము డిజైన్ చేసిన కూడా మేము అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ నేను ఏది మిస్ అవ్వలేదు. ఏదో నాకంటే సీనియర్స్ ఆల్మోస్ట్ నా ఏజ్ వాళ్ళందరూ చాలా మట్టుకు అయితే అప్డేట్ అవ్వడం మానేసా తగ్గుద్ది తప్పితే అప్డేట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఏది మిస్ అవ్వడం. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు జనరేషన్ కింద ఆ లెవెల్ తెలియకపోవచ్చు, మైండ్ టు హ్యాండ్ కనెక్ట్ తెలియకపోవచ్చు. మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి మేము జనరల్గా ఏది మిస్ అవ్వం. ఇవాళ ఏ యూజ్ చేసినా కూడా ఎలా అనుకున్నాం అట్లా వచ్చేట్టు ట్రై చేస్తాం. తర్వాత దాన్ని అట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి స్పెసిఫై చేసుకుని డ్రాయింగ్లు తయారు చేస్తున్నాం. అట్లా వచ్చేట్టు వీళ్ళు 90% వచ్చేట్టు చూసుకుంటాం. అంటే ప్రొఫెషనల్ తాలూకు అప్రోచ్ అది, ఆ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పర్టీజ్ అప్డేట్ అవ్వాలి. నీ ప్రొఫెషన్ అప్డేట్ అవ్వాలి. లైక్ లాయర్ కానీ లైక్ డాక్టర్ కానీ ఏదైనా ఈవెన్ ఆర్కిటెక్ట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి టెక్నాలజీతోనూ డ్రాయింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఫినిషెస్ మార్కెట్లో మెటీరియల్స్తో కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ న్యూ ఇన్ మార్కెట్ అని మాకు తెలుస్తూనే ఉండాలి. సో యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ మీరు నేను ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక హై రైజ్ దీనిలో కానీ నేను వెళ్ళి ఒక దీన్ని చూడాలంటే నేను ఇవి దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు?
ముందు మీరు మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్గా ఉండాలి. సపోజ్ అంటే బిల్డర్స్లకు అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్స్ అంటే దానిలో రిక్వైర్మెంట్ మినిమం ఉంటాయి. అంటే సైట్ ఒక్కటే రిక్వైర్మెంట్, సైటు బైలాస్ ఒకటే. ఆ సైటు ఆ బైలాస్ తగ్గట్టు బెస్ట్ ఏమొస్తే అది వస్తుంది. ఇంక ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఒక ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే రెస్టారెంట్స్ ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీరు చూడాల్సిన మీ రిక్వైర్మెంట్లు స్ట్రిక్ట్గా బడ్జెట్ రిక్వైర్మెంట్లు మీరు ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఆ రెండు ఫిక్స్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కాన్సెప్ట్ మీద మీరు డిస్కస్ చేయడం, డిసైడ్ చేయడం ఉంటుంది. మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండొచ్చు, మీకు ఒక స్టైల్ మీరు ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. మీరు పర్టికులర్ స్టైల్లో ఆ బిల్డింగ్ హౌస్ కానీ షోరూమ్ కానీ లేకపోతే ఒక రెస్టారెంట్ కానీ ఒక కావాలనుకోవచ్చు. అది మీరు ఆర్కిటెక్ట్ స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి. మీరు లేనప్పుడు మీరు ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గర కాన్సెప్ట్లు అడిగి తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్ మీకు రకాల కాన్సెప్ట్స్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగు, మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి కొన్ని కాన్సెప్ట్లు మీకు త్రో చేస్తాడు. అందులో మీరు ఆర్కిటెక్ట్ కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకుని ఎలాంటి సూట్ అవుతుందో, మీకేం సూట్ అవుతుందో, ప్రాక్టికల్ ఏం సూట్ అవుతుందో డిసైడ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ఆర్కిటెక్ట్ దాన్ని డెవలప్ చేస్తాడు. సో ఎట్ ఎనీ స్టేజ్ క్రిటికల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎనీ బిల్డింగ్ ఏంటంటే డిజైనింగ్ స్టేజ్. ఆ డిజైనింగ్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతే మిగతావన్నీ టెక్నికల్ రొటీనే. ఓకే. ఒక ప్రాజెక్ట్లో మీకు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బాగా ఛాలెంజింగ్గా ఏ ఫేజ్లో అనిపిస్తుంది? డిజైన్ స్టేజే. డిజైనింగ్ స్టేజ్. ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ స్టేజే ఛాలెంజింగ్. క్లయింట్ సాటిస్ఫై వరకు, ఆర్కిటెక్ట్ తను సొంతంగా సాటిస్ఫై వరకు, అలాగే నామ్స్, పబ్లిక్ రూల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ సాటిస్ఫై వరకు ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేయాలి. వీటన్నిటిని సూట్ చేసి మ్యాచ్ చేసి డిజైన్ చేయడం అనేది చాలా ఛాలెంజ్. దట్స్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్. అది వెరీ ఛాలెంజింగ్. అంటే క్లయింట్ని ఛాలెంజ్ చేయడం, హౌసెస్ అంటే క్లయింట్ ఒక్కడు కాదు, క్లయింట్ మొత్తం ఫ్యామిలీని సాటిస్ఫై చేయాలి. వాళ్ళు డిఫరెంట్ కాంట్రాక్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్లు ఉంటాయి, అవన్నీ చేయాలి. దట్స్ సో ఇప్పుడు డిజైనింగ్ ఈజ్ ద ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్. ఈ మధ్య అంటే ఇప్పుడు వాస్తు దీంతో కూడా ఓరియంటెడ్ హౌసెస్ ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, మరి వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో వాస్తు అనేది అసలు ఉండదు కదా, మరి వాళ్ళు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తున్నారు? వెస్ట్ కంట్రీస్లోనే కాదు, రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా వాస్తు లేదు ఎక్సెప్ట్ తెలుగు స్టేట్స్. అలా అంటారా? ఓకే. ఎంటైర్ వరల్డ్ ఓవర్ అదర్ స్టేట్స్కి వాస్తు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు మన తెలుగు పీపులే. ఎందుకు అలా అంటారు? ఎందుకు ఇలా అంటే సమ్మవ్ అంటే నేను చిన్నప్పుడు కానీ, నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు కానీ, నేను ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చిన కొత్తలో అంటే 84లో 87లో వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా వాస్తు అనేది ఎప్పుడు కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఆ జనరేషన్కి. అప్పుడు బిల్డింగ్ కూడా ఇప్పుడు వాస్తు ప్రకారం కట్టినట్టు నాకు గుర్తులేదు. తర్వాత మేబీ 90s 95 2000 మధ్యలో ఈ మ్యాగజైన్స్, హౌస్ హోల్డ్ మ్యాగజైన్స్ అంటే ఆంధ్రభూమి, ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి మ్యాగజైన్స్ బాగా పెరిగిపోయి పీపుల్ చూడడం మొదలు వాటిలో ఫీచర్స్ రాసేవాళ్ళు పెరిగిపోయారు. చాలామంది ఈ వాస్తు పేరు మీద కంటెంట్స్ కొన్న ఏళ్ళు సీరియల్స్ రాసి వాటి గురించి రాశారు. ఇంకా చదివిన తర్వాత ఏమంటే అందరు కూడా ఫాలో అవ్వాలనిపిస్తుంది, ఆ ఫాలో అవుతారు, అది మూఢనమ్మకం అయిపోతుంది, అలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఏమంటే వాస్తు అలా పెరిగిపోయింది. సో అందువల్ల అంటే ఇప్పుడు అదొక మెయిన్ క్రైటీరియా అయిపోయింది. ఇవాళ నువ్వు వాస్తు ప్రకారం కట్టకపోయినా పక్క వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారు వాస్తు ప్రకారం కడుతున్నారు లేదా అని. సో అది రకరకమైన ఆ పీపుల్ సైకిల్ ఒక పార్ట్ అయిపోయింది, ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. సో పీపుల్ సైకిల్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. అందుకంటే వాస్తు కావాలని వాళ్ళకి వాస్తు కావాల్సినట్టు పెడతాము, వాస్తు అక్కలేదంటే మాకు నచ్చినట్టు చేస్తాం. సో మీరు వాస్తు నాకు కంపల్సరీ వాస్తు ఓరియంటెడ్ ఇదే కావాలి అన్నప్పుడు అలాంటి డిజైన్సే మీరు చేస్తారు? మేము వాస్తు కావాలన్నప్పుడు అలాంటి డిజైన్ చేస్తాం. వాస్తు అంటే ఉంది వాళ్ళు లిమిట్ చేస్తారు, ఆగ్నేయంలో కిచెన్, ఈశాన్య డోర్ ఇట్లాంటి లిమిట్ అయిపోయాయి. ఆ ప్రకారం మేము బేసిక్ కాన్సెప్ట్ న్యాచురల్గా చేసి ఇచ్చేస్తాం. మాకు ఎందుకంటే క్లయింట్తో కాన్ఫ్లిక్ట్ టైం వేస్ట్ చేయక. ఆ తర్వాత క్లయింట్లకి ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్ ఎవరినో వాస్తు సిద్ధాంతం ఉండి వాళ్ళు చెప్తేనే వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంటారు అనుకుని వాళ్ళకి చూపించుకుంటారు. వాళ్ళు ఎవరన్నా చూపించుకుని వాళ్ళు చేంజ్ చేయమంటే ఫీజిబిలిటీ చేంజ్ చేస్తాము, లేదంటే కన్విన్స్ చేస్తాం.
సో వాస్తు అంటే ఆర్టిస్ట్లో ప్రోగ్రామ్ కాలేదని క్లయింట్స్లో సొసైటీలో ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. అయిపోయింది. ఇక్కడి ఈ క్లయింట్లు ఇక్కడి వేరే దేశాలు వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ దాని అలా తీసుకెళ్ళి స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల అక్కడ వచ్చింది. నాకు తెలిసి ఈ వేరే కంట్రీస్ వేరే స్టేట్స్లో కూడా మన తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ మాత్రం వాస్తు చూసుకుంటున్నారు, అందరూ కాదు. సో వాస్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచి మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫిలాసఫీ అయిపోయింది. అంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు వేరే ఒక ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఇట్లా మాకు వాస్తు ఇది కోసం మేము చేంజెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, అలాంటివి ఎప్పుడైనా జరిగినాయి? మేము చేయాల్సి వస్తుంది. అదేంటంటే ఇంకా క్లయింట్ సాటిస్ఫై చేయడానికి అంతే, మాకు నచ్చకపోయినా చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్. ఏదైనా అదర్వైజ్ మా ప్రాజెక్ట్ పోతుంది కదా, మరి మా బిజినెస్ పోతుంది కదా. ఎనీ ఆర్కిటెక్ట్ అని వాజ్ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయ్యే చేస్తాడు, కన్విన్స్ అయ్యి చేయడు. ఓకే. సో వీలైనంత వరకు ఆ వాస్తును కూడా వీ ట్రై టు ఇంటగ్రేట్ చేయడానికి వీలైనంత ఇంటగ్రేట్ చేసి ఆ వాస్తు పారామీటర్స్లోనే బిల్డింగ్ వీలైనంత బాగా వచ్చేట్టు ట్రై చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను బాగా వింటుంది ఏంటంటే ఎకో ఆర్కిటెక్చర్. అసలు ఏంటిది ఎకో ఆర్కిటెక్చర్? ఎకో ఆర్కిటెక్చర్ అంటే రెండు రకాల గ్రీన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, గ్రీన్ బిల్డింగ్స్. ఎకో ఆర్కిటెక్చర్ అంటే వేరు. ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అంటే ఇది మన గ్రీన్ రేటెడ్ బిల్డింగ్స్. అంటే మన గ్రీన్ రేటింగ్ అంటే పొల్యూషను, లైటింగ్, వెంటిలేషను, ఈ పవరు, కోలు ఇట్లాంటి ఎనర్జీ కన్సర్వేషన్ చేసి దాన్ని గ్రీన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. వీటి గ్రీన్ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్ కూడా ఉన్నాయి. గ్రీన్ అంటే మెటీరియల్ ప్రొడక్షన్లోనే వుడ్ తక్కువ యూజ్ చేసి, న్యాచురల్ రిసోర్స్ తక్కువ యూజ్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటే గ్రీన్ రేటింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దానివల్ల అంటే ఈకో ఫుట్ ప్రింట్, మన కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ పెరగదు. అలా బిల్డింగ్స్లో కూడా ప్రాపర్ ఎయిర్ కండిషన్ అంటే ప్రాపర్ లైటింగు, వెంటిలేషను ఇవన్నీ ఉంటే కనుక ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ మీద వాటి మీద ఎనర్జీ మీద డిపెండెన్స్ తగ్గుతుంది. సో అలాంటి బెస్ట్ సొల్యూషన్ మినిమమ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఎనర్జీ మీద ఉన్నవి వాటిని గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అంటారు. వాటికి రేటింగ్. అలా ఈకో బిల్డింగ్స్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ క్లోజర్ టు ఎర్త్, నేచర్ క్లోజర్గా ఉండి, నేచర్లో ఉండి, న్యాచురల్ మెటీరియల్ లైక్ బ్రిక్, మడ్, బ్రిక్ అట్లాంటి మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుంటూ చేసే బిల్డింగ్స్ ఈకో బిల్డింగ్స్ అంటారు. అంటే వాటికి ఏమవుతాయంటే వర్నాక్యులర్ అంటారు దాన్ని, ఆల్టర్నేట్ బిల్డింగ్స్ అంటారు, టెక్నాలజీ. సో బిల్డింగ్స్ ఇట్లాంటివి అన్నారు. న్యాచురల్ మెటీరియల్ ఎక్కువ ప్రాసెస్ చేయని న్యాచురల్ మెటీరియల్ చేసుకుంటూ ల్యాండ్స్కేప్ను ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ డిజైన్ చేసే బిల్డింగ్స్ ఆర్ ఎకో బిల్డింగ్. కొన్ని ఈకో విలేజెస్ ఉంటాయి. ఈకో విలేజెస్ అంటే నేచర్లోనే ల్యాండ్స్కేప్ డెవలప్ చేసి, ఫీల్డ్స్, ఫార్మ్స్ డెవలప్ చేసి వాటిలో హట్స్ వేసో, టైల్ రూఫ్స్ వేసో, మట్టితో కట్టే బిల్డింగ్స్, నేచురల్ ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయి ఉండే బిల్డింగ్స్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు చాలా వస్తున్నాయి మనకు కూడా. హైదరాబాద్లో కూడా కొన్ని ఎకలాజికల్ విలేజెస్ లాంటివి ఎన్నో వస్తున్నాయి. ఆయన నేచురల్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేట్టు. నేచర్ డ్యూరబిలిటీకి వస్తే డ్యూరబిలిటీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీకి బాగానే ఉంటాయి, డ్యూరబిలిటీ బాగానే ఉంటుంది. బట్ ఏమవుతాయంటే ఇంక నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ మారినప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్గా సూట్ అవ్వచ్చు, సూట్ అవ్వకపోవచ్చు. బట్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ సూట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఎకాలజీ డిస్టర్బ్ కాదు ఆ ఏరియా వరకు. బట్ అయ్యంటే కొద్దిగా లిమిటెడ్గానే చేయగలరు తప్ప మా స్కేల్లో చేయలేరు. అదే ఇప్పుడు దట్ వాజ్ మై మేజర్ డౌట్. ఇదే హై రైజెస్ ఇట్లాంటి వాటిలో మనం ఇలాంటి ఎక్కువ ఇవి అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతాం టోటల్గా టు సమ్ లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్. అంటే టెర్రస్ గార్డెన్స్, బాల్కనీస్లో గార్డెన్స్, గ్రీన్ స్పేస్ అలాంటివి పెట్టచ్చు. కొన్ని హై రైజ్లో పెద్ద టెక్నాలజీ వైజ్ ఎక్కువ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్కువ బిల్డింగ్ చేయడానికి లేదు. ఇక్కడ బేసిక్ ఆర్సీసీలు అయ్యే వాడాల్సిందే. మనం ఓన్లీ ఆ మైక్రో ప్లానింగ్లో కానీ వాటిలో అంటే ఆ మెటీరియల్ అదే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం చాలామంది బాల్కనీస్ పెట్టి టెర్రస్ గార్డెన్స్, మల్టీ లెవెల్ గార్డెన్స్ పెడతారు. అలాంటి చిన్న కొన్ని చేయొచ్చు. అవి చేసిన తర్వాత అది అగైన్ అదేంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఓనర్ యొక్క టేస్ట్, అతను మెయింటెనెన్స్ బట్టి ఉంటుంది. అతను మెయింటైన్ చేయగలిగితే బాగానే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఒక ల్యాండ్స్కేప్డ్ గార్డెన్స్, హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్గా మేము ఒక బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసి ఆ తర్వాత క్లయింట్ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి మొక్కలు ఎండిపోయి పాడైపోతే కనుక ఆ బిల్డింగ్ వస్తే గోష్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ అంటే ఇదే ప్రాబ్లం. ఇనీషియల్గా మీరు డిజైన్ చేసి ఇస్తారు, అది బాగానే ఉంటుంది ఒక 1 year వరకు బాగానే. అంటే దాని తర్వాత ఇది మాత్రము డెఫినెట్గా అది వాళ్ళకున్న ఇంట్రెస్ట్తోనే కదా అది మెయింటెనెన్స్ అంటూ. అది క్లయింట్కి ఉన్న ఇంట్రెస్టే. ఆ ఓనర్ కానీ క్లయింట్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే అవి యాజ్ ఇంటెండ్ చూస్తానికి బాగుంటాయి.
మెయింటైన్ చేయక ఈ ప్రాపర్ మెయింటైన్ చేయకపోతే మొత్తం ఈ గోస్ట్ బిల్డింగ్స్ అయిపోతాయి, అంత పర్పస్ లాస్ట్ అవుతుంది. అది ఎందుకు ఆ బిల్డింగ్ తాలూకు కాన్సెప్టే పోతుంది. మరి అంకుల్ ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏమైపోతుందంటే ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యి కొన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉన్న తర్వాత ఫ్లోరింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్, సీపేజ్ ప్రాబ్లమ్స్, లేకపోతే దాన్ని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా మెయింటైన్ చేయాల్సిన ఇన్పుట్స్ పెట్టారని డైరెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ పైన వేసేస్తారు. అసలు అది ఎంతవరకు వ్యాలిడ్ అంటారు? అది తప్ప మరి ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్పుట్స్ మెటీరియల్ వాడడం అనేది ఎక్స్పెన్సివ్ మాట వాడేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్ బిల్డింగ్స్లోనే. ఎక్స్పెన్సివ్ బిల్డింగ్ కట్టే క్లయింట్ కూడా అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అతను చాలా చోట్ల తిరుగుంటారు, చాలా రకాల బిల్డింగ్లు చూసుంటారు, మెటీరియల్ చూసుంటారు. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి ఆర్కిటెక్ట్ కన్నా ఈ మెటీరియల్ వీటిలో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ మెయిన్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్పుడు అలాంటి మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేయడం అది క్లయింట్తో కలిపి ఇద్దరు మ్యూచువల్గా డిసైడ్ అయ్యే సెలెక్ట్ చేస్తారు. అలాంటి మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడము అనేది క్లయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆర్కిటెక్ట్ అన్లెస్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని తన సొంత ఏజెన్సీని పెట్టి కట్టిస్తే తప్ప ఆర్కిటెక్ట్ మీద రెస్పాన్స్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు క్లయింట్ తను తెలిసిన ఏజెన్సీనో మేసనో పెట్టి తను డీల్ చేసి తను పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్కిటెక్ట్ పడదు, అది వాళ్ళదే హెడేక్. అదేంటి ఇట్స్ ఈజీ టు బ్లేమ్ సంబడి. సో ఏంటంటే అలాంటి మెటీరియల్ స్పెసిఫిక్ మెటీరియల్ చాయిస్ ఉన్నప్పుడు క్లయింట్ అవేర్నెస్ ఎంతో ఉంటుంది. క్లయింట్తో కలిపి డిసైడ్ చేసి ప్రోస్ కాన్స్ డిసైడ్ చేసి ఆ మెయింటెనెన్స్ ఆస్పెక్ట్ డిసైడ్ చేసినప్పుడు అవి స్పెసిఫై చేస్తాడు ఆర్కిటెక్ట్. ఎందుకంటే ఆర్కిటెక్ట్ సొంతంగా చేసేది ఏముండదు కదా, అన్లెస్ క్లయింట్ షుడ్ లైక్ ఇట్, క్లయింట్ ఇష్టపడాలి, క్లయింట్ సజెస్ట్ చేయాలి, ప్రిఫర్ చేయాలి. అప్పుడు కానీ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేయలేరు. సో ఈ మధ్యలో బాగా మనకి లైమ్లైట్లోకి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్స్కేపింగ్. బేసిక్గా ల్యాండ్స్కేపింగ్ని చాలామందికి అర్థం కాలేదు ఈ కాన్సెప్ట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ బూమ్ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ది రోల్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ డిజైన్? ఒక ప్లాట్లో నువ్వు ఒక బిల్డింగ్ కట్టిన తర్వాత ఆ బిల్డింగ్ ఫుట్ ప్రింట్ తర్వాత ఆ బయట అంతా ఓపెన్ ల్యాండ్, రైట్? ఓ ప్లాన్ ఈజ్ అ ఫుట్ ప్రింట్ అంటాం దాన్ని. ఆ ఫుట్ ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ షేప్ ఇట్ మేబీ, దాని మిగతా అంతా ఓపెన్ ల్యాండే కదా. ఆ ఓపెన్ ల్యాండ్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిజైన్ ప్రాపర్లీ. అంటే సిమెంట్ ఫ్లోరింగ్ చేసి వదిలేస్తారు, చిన్న చిన్న బిల్డింగ్ లా చేస్తారు కొద్దిగా. పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్ కానీ, ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డింగ్స్ కానీ, ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ హౌసెస్ కానీ, ఈవెన్ స్మాల్ అండ్ మీడియం హౌసెస్ కూడా ఆ నేబర్హుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం డిజైన్ చేయాలి. చేసి దాంట్లో ఏంటంటే ఆ ల్యాండ్స్కేపింగ్లో ఏమిటంటే ప్లాంట్స్ పెట్టడం, ల్యాండ్స్కేప్ ఫీచర్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫర్నిచర్, అంటే పెద్ద గార్డెన్ ఉంటే దానిలో బెంచెస్, దానిలో లైటింగ్, దానిలో ఫీచర్స్ పెడతాం. ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మెయింటైన్ చేసి ఇంకా ప్లేస్ ఉంటే ఇంకా అందంగా చేయడానికి వాటర్ బాడీస్ అంటే రకరకాల ఫీచర్స్ పెడతారు. ఆ ఫీచర్స్ ఈ డిజైనింగ్ అంతా ఆ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ అంటే అవుట్డోర్ ఓపెన్ ఏరియా ల్యాండ్స్కేప్ చేసి, ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మిగతా ల్యాండ్ని స్కేప్ చేయడం, డిజైన్ చేయడం. అందులో హార్డ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్ ల్యాండ్స్కేప్ ఉంటుంది, ల్యాండ్స్కేప్ లైటింగ్ ఉంటుంది, ల్యాండ్స్కేప్ వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి, వీటన్నీ కూడా డిజైన్ చేయాలి. సో అదొక స్పెషాలిటీ ఫీల్డ్. ఒక ఆర్కిటెక్ట్ చిన్నవి చేయాలి, అన్నీ చేయలేడు కదా. సో దానికి ల్యాండ్స్కేప్ స్పెషలిస్టులని ఉంటారు. అదొక మాస్టర్స్లో స్పెషాలిటీ సబ్జెక్ట్. సో ఆ ల్యాండ్స్కేప్లో స్పెషలైజ్ సబ్జెక్ట్స్ని ఆర్కిటెక్ట్స్ని ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటాడు. వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్స్కేప్ ఈ ల్యాండ్స్కేప్ డిజైన్ చేస్తారు. సో ఈ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే అవుట్డోర్ స్పేస్, ఇండోర్ స్పేస్ కూడా ఉంటాయి. చాలామంది ఇండోర్ కూడా ఓపెన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి, పేటియోస్ ఉంటాయి, అట్రియమ్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఇండోర్ కోర్ట్ యార్డ్స్ ఉంటాయి. వాటిని కూడా ల్యాండ్స్కేప్ డిజైన్ చేస్తారు. ప్లాంట్స్, హార్డ్ ల్యాండ్స్కేప్, వాటర్ బాడీస్, పాటరీ, డెకరేటివ్ ఐటము, అవన్నీ కూడా ఒక ల్యాండ్స్కేప్ డిజైన్ చేస్తారు. ఏంటంటే ఓవరాల్ డిజైనింగ్లో అంటే బిల్డింగ్ ఓవరాల్గా డిజైన్ అవుతుంది. నథింగ్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఫర్ ఛాన్స్. అందులో బిల్డింగు ఎన్విరాన్మెంట్, యాంబియన్స్ అంతా కూడా అందంగా ఉంటాయి. బిల్డింగ్ ఇస్ ప్రాపర్లీ డిజైన్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్. అదని ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఆ ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఆ బిల్డింగ్ని గ్రౌండ్తో కనెక్ట్ చేసే పార్ట్. అంటే ఒక ఫ్లాట్ ల్యాండ్ మీద బిల్డింగ్ నిలబెడితే ఒక ఉండదు, ఆ కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే అది గ్రాడ్యువల్గా
టబ్లో ఉండకుండా అక్కడి నుంచి న్యాచురల్ ల్యాండ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఎన్విరాన్మెంట్ డిజైన్ చేసే ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్ట్. అండ్ దట్స్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అందులో ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అపార్ట్మెంట్స్ గేట్ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్స్కేపింగ్ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ కూడా బాగా పెరిగింది. సో డిజైన్ పరంగా చూసుకుంటే చాలా రకమైన ప్యాటర్న్స్, లైక్ ఇటాలియన్, కొలోనియల్ స్టైల్స్, యూరోపియన్ స్టైల్స్ అంటారు. ప్రతి డిజైనర్కి తనకంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఉంటుంది. మీకేంటి అది? విత్ స్టైల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్? ప్రతి డిజైనర్కి పర్సనల్ ఫేవరెట్ స్టైల్ ఇస్ కంటెంపరీ మినిమల్ స్టైల్. ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్ కాంటెంపరీ మినిమల్ స్టైల్? కంటెంపరీ అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సొసైటీకి తగ్గట్టు కాంటెంపరీ టుడే అంటే కాంటెంపరీ మెటీరియల్, కాంపౌండ్ స్టైల్స్. మినిమల్ స్టైల్ అంటే ఎక్కువ డెకరేషన్ లేకుండా. అంటే నువ్వు చెప్పిన పీరియడ్ స్టైల్స్ అన్నీ కూడా వాటిని మేము కేక్ అండ్ ప్యాస్ట్రీ డెకరేషన్ అంటాం. అంటే ఒక కేక్ రకరకాల డెకరేట్ చేసినట్టు బిల్డింగ్స్ రకరకాల డెకరేషన్ చేసేవన్నీ పీరియడ్ స్టైల్స్, రకరకాల స్టైల్స్ ఉంటాయి. అవి వీలైనంత వరకు ప్రజెంట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ప్రిఫర్ చేయరు. మనంతా ఫామ్ ఫాలోస్ ఫంక్షన్, ఫామ్ ఫాలోస్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. మినిమలిస్ట్ స్టైల్ అంటారు వాటిని. అంటే ఎక్కువ ఎంబలిష్మెంట్ లేకుండా, కేక్ అండ్ పేస్ట్రీ ఇట్లాంటివి లేకుండా ఉండి న్యాచురల్ ఫామ్, న్యాచురల్గా ఈ ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యే ఫామ్ మా అందరికి నేను పర్టికులర్ ప్రిఫర్ చేసే స్టైల్. హూస్ యువర్ ఫేవరెట్ డిజైనర్? అంటే మీరు చదువుకున్న టైంలో కానీ హూ వాజ్ యువర్ రోల్ మోడల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? ఫ్రమ్ ప్రీ హిస్టరీ మై ఫేవరెట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇస్, or for that matter, everybody's favorite architect is Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, 19th century architect. He was the, అంటే మాకు ఆర్కిటెక్చర్లో 4 మాస్టర్స్ ఉన్నారు. పూర్వం అంతే ఉండి ఈ పీరియడ్ స్టైల్స్ ఉండేవి. 19th century కూడా ఆల్ బిల్డింగ్స్ మల్టీషన్ పీరియడ్ స్టైల్స్ ఉండేవి. అప్పుడేంటి ఆ స్టైల్స్ అనేవి ఫిక్స్. ఇప్పుడు వాస్తలాగా యూరోప్ కానీ వెస్ట్ అంతా కూడా ఆ స్టైల్ ఫిక్స్డ్. మనకి ఈ వాస్తలాగా అప్పుడు ఆ వాస్తలా వాళ్ళకేంటి ఏ ఆర్కిటెక్ట్ బిల్డింగ్ ఆ స్టైల్లో చేయాలి. ఆ డిజైన్స్ అన్ని అథెంటిక్ వాటిని రిపీట్ చేయాలి. ఆ స్టైల్స్ 19th centuryలో ఫ్రాంక్ లాయిడ్ రైట్ అని అప్పట్లో యుఎస్లో ఆయన, అలా ఇంకొక 2-3 ఆర్కిటెక్ట్స్, వాల్టర్ గ్రూపియస్ అని, మైస్ వాన్ డర్ రో అని, లీ కార్బూజియర్ అని, ఇలాంటి ఆర్కిటెక్ట్స్ బ్రేక్ చేశారు. సో ఇందులో ఫ్రాంక్ లాయిడ్ రైట్ అని అయినా ఆర్గానిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కాన్సెప్ట్ తయారు చేశాడు. ఆర్గానిక్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యాచురల్, అంటే ఆ నీడు, ఆ లొకేషను, ఆ కండిషను, ఆ నేచరు, మెటీరియల్ని బట్టి దట్ జనరేట్స్ ఆర్కిటెక్చర్. అంటే నేను ఫ్రాన్స్లో బిల్డింగ్ తెచ్చి అమెరికాలో కట్టడం కాదు, లేకపోతే ఇండియాలో టెంపుల్ స్టైల్ పట్టుకొచ్చి యూరోప్లో కట్టడం కాదు. అవి ఆర్గానిక్. ఆర్గానిక్ అంటే ఆ సైట్కి, ఆ మెటీరియల్, ఆ ల్యాండ్స్కేప్, ఆ టెరైన్కి అక్కడ దొరికే మెటీరియల్, ఆ స్టైల్తో ఆర్గానిక్గా తయారు చేసే బిల్డింగ్స్. దాచుకుని ఆర్గానిక్ అది ఆ రోజుల్లో యూరోప్ అంటే వరల్డ్ అంతా కూడా ఫ్లేమ్లా క్యాచ్ అయిపోయింది, వైల్డ్ ఫైర్లా. ఆ తర్వాత ఇంకా అదర్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కూడా వేరు ఇండివిజువల్, ఫ్రాన్స్లో లీ కార్బూజియర్ని, ఫిన్లాండ్లో వాల్టర్ గ్రూపియస్ అని, ఇలా వేరు కంట్రీస్లో అలాగా ఇండిపెండెంట్ ఆర్ట్ ఫౌంటైన్స్ బయటకు వచ్చినాయి. అక్కడ వాళ్ళ స్టైల్స్ అంటే బ్రేక్ ఫ్రమ్ నార్మల్, బ్రేక్ చేసి పాత సిస్టమ్స్లో నార్మల్ అయ్యి ఎక్కడెక్కడ స్టైల్స్ చేసిన తర్వాత ఆ మోడర్న్ స్టైల్స్ అన్నీ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇలా పబ్లిసిటీ చూడడం, అవార్డులు రావడం అంతా ఏంటంటే ఇవాళ ఈ స్టేజ్కి ఆర్కిటెక్చర్ ఇవాల్వ్ అయింది. సో అప్పట్లో మాకేంటంటే ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్ ఆ రోజు నుంచి కూడా మాకు ఇవ్వరు కూడా. ఐ థింక్ ఫస్ట్ గాడ్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ అస్ ఇస్ ఫ్రాంక్ లాయిడ్ రైట్. అదే ఇండియాలో చూసుకుంటే, ఇండియాలో మాకు 2 ఉన్నారు. బివి దోషి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు, చార్లెస్ కొరియా అని ఉండేవాడు బొంబాయిలో. నా ఓన్ బాస్ అంటే నేను వర్క్ చేసిన ఆయన ఢిల్లీలో మిస్టర్ జోసెఫ్ ఆల్ఫర్డ్ స్టైన్ ఒక అమెరికన్ ఉన్నాడు. వీళ్ళు అండ్ తర్వాత ఏపీ కన్విండ్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు. వీళ్ళు ఇండియన్ మాస్టర్స్. వీళ్ళు 4 కూడా మళ్ళీ యాక్చువల్గా ఆ ఫారెన్ మాస్టర్స్ కన్నా ట్రైన్ అయ్యి ఆల్ స్కూల్లో వచ్చిన వాళ్ళే. ఇప్పుడు మన బివి దోషి కానీ, చార్లెస్ కొరియా కానీ, వీళ్ళందరూ అంటే ఆ మన వీళ్ళ లూయి ఖాన్ అనే ఆయన, అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ అహ్మదాబాద్ చేసిన లూయిస్ ఖాన్. మన చండీగఢ్ డిజైన్ చేసిందేమో లీ కార్బూజియర్. వాళ్ళ దగ్గర ట్రైన్ అయ్యి వచ్చినాడు.
వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇండియాలో కూడా ఓన్ ఇండియన్ నేటివ్ ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసి ఇండియాలో ఇప్పటికీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మాన్యుమెంటల్ బిల్డింగ్స్ బెస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. లైక్ మన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లక్నో, ఎల్ఐసి టవర్స్ న్యూఢిల్లీ, ఇలాంటి మాస్టర్ పీసెస్ దట్ అడాప్ట్ ఇండియన్ కండిషన్స్ ఇన్ ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్. అక్కడి నుంచి మేమంతా అక్కడి నుంచి గ్రూమ్ అయ్యాం. వాళ్ళ గురించి చదువుకున్నాము. ఇది ఫారిన్ మాస్టర్స్ వచ్చి ఇండియన్ మాస్టర్స్ని చూస్తూ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ మేము గ్రూమ్ అయ్యి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం. మీరు చూసిన మటుకు ఇండియాలో ఆర్కిటెక్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లైక్ సడన్గా దేర్ వాజ్ అ షిఫ్ట్. ఇప్పుడు హై రైజెస్కి వాటికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేస్తున్నారు. సో హై రైజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మరి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎప్పటి నుంచో ఉండింది కదా, మరి మనం ఎందుకు ఇంత స్లోగా అడాప్ట్ చేసుకోకుంటున్నాం? అప్పుడు మనకు అంత రిక్వైర్మెంట్ లేదు, అప్పుడు మన టెక్నాలజీ లేదు, టెక్నికల్ పీపుల్ లేదు. అప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్స్ కూడా అంత హై రైజు కట్టేంత క్యాపబుల్ కాదు. మనకు అంత టెక్నాలజీ లేదు. అప్పటికి మనకు మ్యాక్సిమంలో గుర్తుంటే మనకు చెన్నైలో ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ ఇలాంటి బిల్డింగ్స్ అప్పుడు మనకు హై రైజ్. అంత మించిన టెక్నాలజీ మెట్రోస్లో బొంబాయి, న్యూఢిల్లీ అలాంటి చోట్ల ఇక్కడ స్ప్రెడ్ కాలే. అంత రిక్వైర్మెంట్ లేదు, మనకు అంత డిమాండ్ లేదు. తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడంటే మనకి హై రైజ్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింటే హఫీజ్ కాంట్రాక్ట్ అని మిడ్లో 2000s తర్వాత బొంబాయిలో ఒక రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేశాడు. అంటే ఈ మాస్టర్స్ చేసిన ఆర్గానిక్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి డివియేట్ అయ్యి మళ్ళీ పీరియడ్ స్టైల్స్, కేక్ అండ్ ప్యాస్ట్రీ డెకరేషన్, ఆ కేక్ అండ్ ప్యాస్ట్రీ డెకరేషన్ స్టైల్లో ఆర్కిటెక్చర్ మల్టీ స్టోర్డ్ పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్లు చేయడం మొదలెట్టి ఈజ్ బికమ్ వరల్డ్ ఫేమస్. అతను లేటెస్ట్ 20th century మాస్టర్ అనుకోవాలి. సో మోస్ట్లీ హీస్ టేకెన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ విచ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఇది అంటారు? హిజ్ ఓన్ స్టైల్, కాపీడ్ ఆల్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టైల్స్, పీరియడ్ స్టైల్స్, పూర్వం స్టైల్స్ అన్ని కాపీ చేసుకుంటూ ఈ చేసి వచ్చిండే. అది పెద్ద ఫ్యాన్సీ అయిపోయింది. అంటే ఒకప్పుడు ఎర్లీ 18th centuryలో అంత ఈ పీరియడ్ స్టైల్స్ ఉండే. వీళ్ళు బ్రేక్ చేసి ఈ ఆర్గానిక్ స్టైల్స్లోకి వచ్చారు. ఈ ఆర్గానిక్ స్టైల్స్ అలా 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 వచ్చేసి పోస్ట్ మోడర్న్ స్టైల్ కింద మారింది మనకి. అంటే అది ఇది ఇంటగ్రేట్ చేసి పోస్ట్ మోడర్న్ స్టైల్ అన్నారు. అక్కడి నుంచి అలా పెరిగిన తర్వాత పోస్ట్ మోడర్న్ స్టైల్ కొద్దిగా ఉండేది. ఈ మోడర్న్ స్టైల్ అన్న మినిమల్ స్టైల్ అనమాట అదంతా ఆర్గానిక్ స్టైల్. అది చూసి ఇంకా పబ్లిక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే ఈ పోస్ట్ మోడర్న్ స్టైల్ అంటే ఆఫీస్ కాంట్రాక్ట్ కాల్ ఇట్ పోస్ట్ మోడర్న్ స్టైల్. అండ్ ఇంటగ్రేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫీచర్స్, ఆర్చెస్, డెకరేషన్స్, ఎంబలిష్మెంట్లు పెడుతూ మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ కట్టిన అది పెద్ద ఇట్ కాట్ అప్ విత్ ద పీపుల్, బిల్డర్స్ అందరితో. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పోస్ట్ మోడర్న్ స్టైల్కి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఆర్గానిక్ స్టైల్ అంటే వాట్ టెక్నాలజీ డ్రైవ్స్ దట్ ఈస్ స్టైల్. అంటే మన మెటీరియల్ వచ్చాయి అప్పటి వరకు అంటే బ్రిక్కు, సిమెంటు, ప్లాస్టర్ మెటీరియల్. అంటే ఈవెన్ ఆఫీస్ కాంట్రాక్ట్ కూడా బ్రిక్కు, సిమెంటు, స్టోన్ మెటీరియల్. బట్ తర్వాత అయితే ఆల్మోస్ట్ నా 2000 కదా నా వాడి కాల్ 2000 తర్వాత కూడా కొత్త మెటీరియల్ వచ్చింది. 2010 తర్వాత మనకి ఇండియాలో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయింది, ఎకానమీ ఓపెన్ అయిపోయింది, గ్లోబలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు కూడా విపరీతమైన మెటీరియల్, టెక్నాలజీస్ అన్నీ వచ్చేసినాయి. గ్లోబలైజేషన్ మనకి చేంజ్ చేసింది బాగా, అన్నీ చేంజ్ అయిపోయినాయి. దాంతో మన టెక్నాలజీ చేంజ్ అయిపోయింది. మనకి హై రైజ్ బిల్డింగ్ కట్టగలిగాము, టెక్నాలజీ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలం, మన పీపుల్ అక్కడి నుంచి ట్రైన్ అయ్యి వచ్చారు. అక్కడి వల్ల ఇప్పుడు మనం కట్టగలుగుతున్నాం. అంతకుముందు అది లేదు. మన అప్పుడు క్లోజ్ ఎకానమీ కదా మంది. గ్లోబల్ వెళ్ళినప్పుడు మన టెక్నాలజీ అంతా ఇంపోర్ట్ చేసింది లేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ అప్. ఇవాళ మనం కట్టగలుగుతున్నాం. ఇవాళ 50 stores 60 కట్టగలుగుతున్నాం. అదే ఇప్పుడు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే కనుక మీకు మన ఈ 2 స్టేట్స్లో ఆర్కిటెక్చర్ పట్ల మనుషులకి డెఫినెట్గా అవగాహన పెరిగింది. హౌ డు యూ సీ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇట్? ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. బట్ ఆర్కిటెక్చర్తో పాటు ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్యూచర్ పెరిగి ఆర్కిటెక్చర్ అవేర్నెస్ పెరిగేసరికి ఈ క్వాక్స్ ఎక్కువైపోతున్నారు మా పురుషులు కూడా. అంటే సివిల్ ఇంజనీర్లు ఓకే, వాళ్ళు కూడా ఆర్కిటెక్ట్స్ కింద పబ్లిసైజ్ చేసుకుని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతున్నారు. కాబట్టి అదేంటే మరి పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో లేదు, స్మాల్ అండ్ మీడియం మిడ్ రైజ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఉంటుంది. అది దానిలో కొద్దిగా ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఈ
క్రెడిబిలిటీ పోతా ఉంది. ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళ సొసైటీలో ఆర్కిటెక్ట్కి ఇంజనీర్కి తేడా లేక తెలియదు చాలామందికి. అది అంటే హైలీ ఇవాల్వ్డ్ ఆర్ అవేర్ ఇండివిజువల్ మొత్తం ఆర్కిటెక్ట్కి ఇంజనీర్కి తేడా తెలుసు. తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా 90% ఆఫ్ ద సొసైటీకి ఆర్కిటెక్ట్కి ఇంజనీర్కి తేడా తెలియదు. తేడా తెలియట్లేదు. ఇంజనీరే అంటారు. సో ఇంజనీర్ కూడా అదేంటే వాడు వీళ్ళు కూడా అదే ఓవర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద టూల్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కరెక్ట్. వితౌట్ దేర్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా చేస్తున్నారు. ప్రజలకు కూడా అవగాహన లేక వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఎవడైనా ఒకటే కదా ఒకటే అనుకుంటారు అంది. బట్ అవేర్నెస్ కంటే ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్యూచర్ బాగుంది. బట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఇంకా ప్రజలకు అవేర్నెస్ పెరిగే కొద్దీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అప్డేట్ అయ్యే కొద్దీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆ క్వాక్స్ వచ్చేది కూడా తగ్గిపోద్ది. థ్యాంక్ యూ బాలు గారు. ఈ ఎపిసోడ్లో ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్న బేసిక్స్ మీరు చాలా క్లియర్గా మా ప్రజలకి మీరు ఒక అవగాహన క్లియర్గా కల్పించారు. నెక్స్ట్ సిరీస్లో మోడర్న్ అండ్ కాంటెంపరీ వీటి డిఫరెన్స్, స్కిల్డ్ లేబర్, ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తూ మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం. తప్పకుండా అమ్మా, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.